حبیبین ایلومنائی ایسوسیشن کی تقریب کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی، جس میں عارف حبیب کارپ کے چیئرمین عارف حبیب اور ٹاپ لائن سیکیورٹی کے CEO محمد سہیل کے درمیان انٹریکٹیو ڈائیلاگ ہوئے، جس کا مقصد پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال، ٹیکس اصلاحات اور معیشت کی بحالی کس طرح ممکن ہے، بحث کی گئی۔ ڈیفینیٹلی IMF جو ہے وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے مینز میں رہیں، اپنی چادر میں رہیں، آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اوور کمٹ جو ہے وہ نہ کریں۔ پھر جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اب جو ہے وہ بڑی مشکل سے بہت سارا پاکستان بزنس کونسل نے بہت پریشر ڈالے کہ آپ جلدی سے IMF کے ساتھ جو ہے کریں، تو پھر تھوڑی سی جب SBA پروگرام میں سینکشن ہوا تو کچھ تھوڑی سی اسٹیبلائزیشن میں دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 3 مہینے میں پاکستانی کرنسی بھی صرف 1% کا نیٹ فلکچویشن کی، اور لوکل بھی ظاہر ہے وہ بہتر یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم بینک ڈپازٹس میں پیسے رکھیں گے، ہمیں ریٹرن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہم کیوں جو تو وہ ایکویٹی کی جو کاسٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں 30% پہ چلی گئی۔ تو 30% پہ اگر ایکویٹی کاسٹ جو ہے وہ ہوگی تو کوئی بھی انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ اور سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پاکستان میں جو سسٹم ہے وہ یہ ہائیبرڈ سسٹم جو ہے وہ چلے، اور لیڈنگ رول جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس میں ہمیں جو دوسری بڑی پول ہے وہ ہمارا جو ہے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں۔ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز میری نظر میں ان کی اینول انکم از ان ایکسیس آف $60 بلین، $30 بلین وہ یہاں بھیجتے ہیں بینکنگ چینل سے بھی اور نان بینکنگ چینل سے بھی، باقی وہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور کہیں اور انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آئی تھنک ان کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا انٹرسٹ یہاں کریٹ کیا جائے۔ کہ دیر از اسٹل ہوپ۔ جو اب تک مجھے نظر آئی، ہائی انٹرسٹ ریٹ، ہائی ٹیکس ریٹس، ہائی یوٹیلیٹی بلز، ہم اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ملک کا کرائسس سے زیادہ ہمارے ذہن میں جو پرسیپشن ہے یا کریٹ کیا گیا ہے ڈیو ٹو اینی ریزن، اٹ کوڈ بی ڈیو ٹو پولرائزیشن، اٹ کوڈ بی ڈیو ٹو سوشل میڈیا، وہ زیادہ خراب ہے رادر دین ہمارے حالات۔ اب میں اس کو اس طرح کہوں گا، چونکہ ہم IBA سے پڑھے ہوئے، وہاں پہ آپ نے 60% نمبر لے لیے تو آپ بڑے مشکل سے پاس ہوتے تھے، 60 سے نیچے فیل ہو جاتے تھے۔ تو میرا یہ انالیسز ہے کہ ملک کے حالات پاکستان میں 10 آؤٹ آف 7.5 رہے ہیں، اس دفعہ اراؤنڈ 6 پہ ہم پہنچ گئے تھے، مگر سوشل میڈیا نے یہ بتایا ہمیں کہ یہ 4 ہے یا 3.5 ہے۔ اب اس کا میں سپورٹ اس طرح کروں گا کہ آپ لوگ سارے سینئر ہیں مجھ سے زیادہ، 1998، 99، 2000 میں پاکستان ڈیفالٹڈ تھا، پاکستان سے ڈالر باہر لے جانا ممکن نہیں تھا، پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ ڈیفالٹ تھی، فورن پورٹ فولیو انویسٹر اپنے پیسے نہیں لے جا سکتا تھا، جو پاکستان کا یورو بانڈ تھا اس کی پیمنٹ رک گئی تھی۔ تو جو لوگ اس واقعات کو جانتے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ واقعہ زیادہ خراب ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح خراب ہے۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ جو ذہن میں ایک پولرائزیشن کی فضا ہے یا ایک پرسیپشن کی فضا ہے وہ زیادہ خراب تھی۔ اسی لیے جب وہ عارف صاحب نے بھی کہا، ہم بھی اپنی جو رپورٹس لکھتے تھے تو ہم لکھتے تھے انبلیویبل پرائز ارننگ ریشو، انبلیویبل، کیونکہ وہ آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ جب حالات برے تھے تو پرائز ارننگ ریشو اچھا ہوتا تھا، جب حالات خراب ہوئے۔ سو مائی ٹیک آن دس all crisis is that we were 6 out of 10, which means borderline case, but we were told that we are at 3.5 or 4. اب میں اس کا آپ کو ایک اور زاویہ دوں، وہ IBA کہ ہم بورڈ پر بھی ہیں تو وہاں بات یہی ہوتی ہے کہ سارے جو گریجویٹس ہیں وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، سعودی عربیہ جا رہے ہیں۔ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، آج جو گریجویٹ ہے یا ایک بندہ جو 3-4 سال کام کرتا ہے، جس طرح آپ نے برین ڈرین کی بھی بات کی ذیشان،
आई थिंक इसी तरह का ब्रेन ड्रेन या शायद इससे ज़्यादा शदीद ब्रेन ड्रेन 1998-99 में हुआ था. When we graduated in 94-95 तो बैंक देती थी 12,000 रुपये, 13,000 रुपये, 15,000 रुपये मैक्सिमम सैलरी. 1998-99 में लम्स और IBA के ग्रेजुएट को हम हायर करते थे 6,500-7 हज़ार, तो आधे रेट पे. आज IBA के बोर्ड पर और IBA के एकेडमिक काउंसिल में बहस ये हो रही है कि यार वो 80,000 रुपये सिर्फ मिल रहे हैं, 90,000 रुपये मिल रहे हैं. और जो कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं, विच मीन वो कह रहे हैं कि जो उनकी सैलरी है वो इन्फ्लेशन से कम बढ़ रही है, बट वो ये भूल रहे हैं कि 1998-99 में आधी हो गई थी. तो अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि शायद हम हिस्ट्री से सबक नहीं लेते, शायद हम किसी के सोशल मीडिया के बयान को समझते हैं कि ये कुरान की आयत है या हदीस है, और इसका बरमला इजहार हुआ कि सिर्फ आपके IMF के अप्रूवल से एक अगेन ये परसेप्शन है, ये तो स्टॉक मार्केट है वही बढ़ी है. मैं आपको 6-7 चीज़ें बता दूं जो बढ़ी हैं. पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग भी पिछले महीने बढ़ी है. पाकिस्तान में एक बिज़नेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है जो इंडिपेंडेंटली स्टेट बैंक इशू करता है, जो आपको किसी को नहीं पता होगा यहाँ पर, वो पिछले 2 महीने से बढ़ रहा है. पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड काफ़ी लोगों को यहाँ पता होगा क्योंकि आधों के पास शायद होंगे भी, वो 50% बढ़ गया है. पाकिस्तान में जैसे आरिफ साहब ने कहा, ऑल्दो वॉल्यूम्स बहुत कम है, $25 मिलियन का इनफ्लो आया है. तो व्हाट आई एम सेइंग कि ये बात जो एक मेरी थिंकिंग है कि परसेप्शन बुरा किया गया है, उसकी मिसाल यह है कि जब हालात थोड़े से बेहतर हुए तो जो की इंडिकेटर हैं उन्होंने ये शो किया कि वो जो बातें थी या वो जो इंडिकेटर थे या वो जो हकीकत थी वो गलत थी, और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी जो है इज़ समथिंग एल्स. एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया गया और माशाल्लाह से तमाम बड़ी शख्सियात ने, कारोबारी मुआशी शख्सियात ने शिरकत की. इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे आज के सेमिनार के हवाले से? मैं कह रहा हूँ कि आजकल के मुल्की हालात में इतना सेमिनार ये होना आज का, जिसमें हमारे आरिफ हबीब साहब पाकिस्तान के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और स्टॉक से ताल्लुक़ है, और सोहेल साहब जो कि स्टॉक ब्रोकर हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के. ये जो टॉपिक हमारे यहाँ सेलेक्ट किया गया कि पाकिस्तान में इकनॉमिक कंडीशंस और मतलब हालात किस तरह इम्प्रूव होंगे और किस तरह जो है वो मतलब आगे बढ़ेगा पाकिस्तान. IMF ने जो हम लोगों को कर्ज़ा लिया हुआ है, जो महंगाई चल रही है मुल्क में, जैसे बिजली के रेट्स हैं, गैस के रेट्स हैं, और ख़ास तौर पे आम तबका, कारोबारी तबका तो अफेक्ट हो ही रहा है. आम आदमी जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल चैलेंज है. उस पर बहुत ही अच्छा डायलॉग हुआ है यहाँ, और मैं पुरुम्मीद हूँ कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें जो हैं आगे बढ़ के काफ़ी जो है वो तरक्की करेंगी. हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद सईद अल्लाहवाला, जो कि प्रेसिडेंट हैं हबीबियन अलमनाई के, और हम इनसे ये मालूम करेंगे कि सर इसकी बुनियाद इसकी कैसे रखी आपने और किस तरह से इसको ग्रो अप किया. इस हवाले से मुझे बताएं. देखिए, हबीब पब्लिक स्कूल जो है कराची का, बल्कि पाकिस्तान के बहुत ही नुमाया, बहुत अच्छे स्कूलों में शुमार किया जाता है. हबीबियन तकरीबन यानी अलमनाई जो है 20,000 के लगभग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं. तो ये एक आइडिया था कि अलमनाई जो है उसको बनाया जाए, तो हबीबियन अलमनाई की हमने बुनियाद रखी, और इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. लेकिन एक जो बहुत बड़ा काम इसमें होता है वो है कि इसको एक थिंक टैंक हमने बनाया, इसलिए कि हमारे बहुत हबीबियन अलमनाई मुख्तलिफ की पोजीशंस के ऊपर मौजूद है. पाकिस्तान के सियासत में है, ब्यूरोक्रेसी में है, आर्मी में है, सीनियर पोजीशन पे, जनरल के लेवल पे. तो हम इस वक्त ये करते हैं कि जो हमारे की लोग हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उनको हम इनवाइट करते हैं कि वो आएँ और हमारे अलमनाई और नॉन अलमनाई को भी अपने ख्यालात का इजहार करें. हबीबियन एलुमनाई एसोसिएशन के सदर और साबिक चेयरमैन PPMA सईद अल्लाहवाला ने तकरीब के अख्ताम पर तमाम हाज़रीन का और आरिफ हबीब और मोहम्मद सुहेल का शुक्रिया अदा किया, और आइंदा भी इससे अच्छे प्रोग्राम मुनक्किद करने का फ़ैसला किया.